chapter 20, verses 19 through 23. Listen to the word of God. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Today we celebrate the Easter Sunday, celebrating the Jesus resurrection from the dead. In our belief in Christianity, the resurrection of the Jesus from the dead is the most important truth and belief with us. Think about the people who were at the cross and Jesus dying on the cross, and they all thought that it was end of everything. Jesus' movement, what he said, his life and his legacy and everything. For them, it was the end. But that was their thoughts, right? But that was the beginning of, you can call Jesus' movement, the kingdom movement, because Jesus overcame the death and he was resurrected in third day. And therefore, we are celebrating this Easter, Jesus' resurrection from the dead today. As he read the passage today, that Jesus, after resurrection, he appeared to his disciples. And disciples who were following Jesus for 3 years. And they were thinking, the Jews, especially the religious leaders, gonna go after them. And they will die like Jesus died. So they were hiding, and they were someone's house and locked all the doors and everything. And Jesus, overcame, transcended the space and time, right? And he came in the midst of the disciples. And the first words that he said, "Peace be with you." Isn't that very interesting? Peace be with you. Probably he spoke in Hebrew, which is shalom. Shalom, shalom, and shalom to you. In the Bible, in Isaiah chapter 9, verse 6 through 7 said, Jesus is the Prince of Peace. Listen to the word of God. "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever." The Bible tells that Jesus is the Prince of Peace. He's a King of Peace, and he himself is peace. So when you believe that Jesus, who died on the cross and resurrected third day, as your Lord and Savior in your life, first of all, you're going to have a peace with God. When Jesus was dying on the cross, many things happened. One of them was the curtain that divided between the holy and holy holies, which is the Ark of Covenant, right? It was ripped in two. That means that now everyone can go into the presence of God. So through Jesus Christ, we have a peace with God. And number two is, through Jesus Christ, we have a peace
within self. And many of us who are going through lots of struggles and problems, maybe self-doubt or depression or whatever problems you have, Jesus, who is the Prince of Peace, when you invite him into your life, and he's gonna rule your life with his peace. So when you receive Jesus, the Lord and Savior, the second thing is you will find the peace within yourself. And also peace with others. Imagine all the people believing in Christ, receiving Jesus as Lord and Savior, and Jesus is the only Lord in their life, and living together. And that's the kingdom of God, when God rules the hearts and everyone on this earth. So therefore, only way to make a peace with one another, I believe, is through Jesus Christ. Those who receive Christ into their hearts. Secondly is, where Jesus is, there is a peace. Because look at that, the disciples were afraid, and they didn't know what to do. Well, when Jesus came and told them, peace be with you. And then he showed, right, his hands and his side. Look at me. I died on the cross. You saw me die on the cross. And now I'm resurrected. This is a very important principle. One of the fears that we have, the greatest fears ever, is the death. The Jesus' resurrection tells us he overcame death. And those who believe in him, not only believe in him, but also live Jesus as the Lord in his life. He and she, and you and I, we also overcome the death itself, and we have a peace in our hearts. And wherever we go, this peace is going to be contagious. This peace is going to transmit to other people. So where the peace of God in us, in me, in us, and the where Jesus is, there will be a peace. Number 3, and Jesus, after he said, peace be with you, a second time, and he said to the disciples, I am sending you as a Father sent me to you. So he was giving a mission to the disciples. God sent Jesus to earth to save the people, right? Down the cross and resurrection, so that people believe in him, they will be saved, right? So Jesus sending his disciples, I'm sending you. Why don't you proclaim this very message, that I died for you and I am resurrection? Tell them about this gospel. The most important thing I think in our Christian life to be peace and joy in Christ is to live out the mission that God has given to us. Many people, I'm saved and I'm very happy in the church, I have a good family, I want to go to school, etc. But those people might have maybe 20, 30, 40% of happiness or peace in their life. But real peace comes in, it completes when you live out the mission that God has given to you. So you and I need to ask questions. We believe that Jesus Christ died for us and resurrected, and those who believe in him will not perish, have eternal life. And then what? And Jesus telling us, go out and proclaim that I am the way and the truth, right? And the life to all of you. And he said, receive the Holy Spirit. And the only way to proclaim, to be a witness of Jesus Christ, is to have a Holy Spirit in your life. And Jesus said, receive. When you look at the history of the Christian church, especially in the book of Acts, the church started when the disciples and 120 people, they received the Holy Spirit. And from there, the church started, and from there, they start to witness Christ to all people. And I want to tell you, like what Jesus said, peace be with you as we celebrate the Easter today. 하나님의 말씀 같이 보겠습니다.
요한복음 20장 19절에서 23절입니다. 우리 한 목소리로 같이 읽을까요? 시작. 그날 곧 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었다. 그때 예수께서 와서 그들 가운데 들어서셔서 너희에게 평화가 있기를 하고 인사말을 하셨다. 이 말씀을 하시고 나서 두 손과 옆구리를 그들에게 보여주셨다. 제자들은 주님을 보고 기뻐하였다. 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다. 너희에게 평화가 있기를 빈다. 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보낸다. 이렇게 말씀하신 다음에 그들에게 숨을 불어 넣으시고 말씀하셨다. 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 용서해 주면 그 죄가 용서될 것이요 용서해 주지 않으면 그대로 남아 있을 것이다. 아멘. 오늘 제가 부활주일로 지키는데요. 부활주일을 지키는 것은 바로 예수께서 우리의 죄값을 치르기 위하여서 십자가 달려 돌아가시고 사흘 만에 부활하신 것을 우리가 기념하기 위해서 부활절 예배를 드리는 것입니다. 그리고 꼭 기억해야 되는 것은 우리가 이스터, 부활절 이렇게 십자가 뒤에 이렇게 달고 등등 하다 보니까 이것이 그냥 하나의 그런 이야기가 있다. 그렇구나. 성경에서 그렇게 얘기하고 있다라고 생각하는 경향이 많이 있습니다. 근데 성경에서 지금 우리에게 말씀하고 있는 것은 예수님의 십자가 죽음과 부활은 사건이라는 것입니다. It really happened. 그래서 그 사건 일어난 것을 우리가 기념하는 것, 기억하는 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 그냥 성경에 쓰여 있는 글이 아니라 누가 얘기해 준 것이 아니라 예수님은 진정으로 이 땅에 오셨고 십자가 달려 돌아가셨고 사흘 만에 부활하셨다. 많은 그 진보적인 신학자들은 이것은 그냥 하나님의 능력과 우리의 구원을 말씀하기 위하여서 그런 것이 아니냐라고 해석하는 사람들도 있고요. 세상 사람들은 말할 것도 없고 이거는 그런 일이 어떻게 있을 수 있냐 그렇게 얘기하죠. 근데 성경은요. 그리고 초대교회와 성도들은 항상 이 점을 강조했어요. 예수님은 진짜 십자가 달려 돌아가셨고 진짜 부활하셨다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 바로 이것을 믿는 것이 바로 예수를 믿는 것인 것을 꼭 기억하시길 간절히 바랍니다. 왜냐하면 이 진리를 위하여서 뭡니까? 예수의 부활의 진리를 위하여서 그 초대교회 성도들 그리고 지금도 많은 성도들이 목숨을 걸고 믿고 있거든요. 그때 많은 사람이 죽지 않았습니까? 순교하지 않았습니까? 너 그거 부인하면 너 살려준다. 지금도 마찬가지예요. 아랍 진영이라든가 그 공산주의 국가라든가 등등 그런 지역에서는요. 그거 그냥 그거 믿지 말고 그냥 그거 아니라고 얘기해. 그럼 내가 살려줄게. 목숨 걸고 예수님의 죽음과 부활을 그들이 믿고 증거하는 것입니다. 사도 바울은 이렇게 얘기합니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 이들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 지금 고린도 교회 성도들 이게 편지 쓴 거에서 말하고 있습니다. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살지 못하였으리라. 그리스도께서 만일 다시 살지 못하였으면 우리의 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증거하였음이라. 만일 죽은 자가 다시 사는 것이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨을지라 라고 바울은 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 이게 너무 중요하니까 예수의 부활은요 우리 기독교 신앙의 아주 중심에 있습니다. 그러니까 십자가의 죽음과 부활. 왜냐 죽음이 없으면 부활을 못하니까요. 그래서 십자가의 죽음과 부활은 우리 기독교 복음의 아주 핵심입니다. 핵심. 그리고 그 일이 진짜 일어났다는 것입니다. 우리가 예수님의 이 죽음의 권세를 이긴 부활의 사건을 믿으면요 놀라운 역사가 일어나는데 그것이 뭐냐면 바로 담대함입니다. 담대함. 그 부활의 그 생명의 능력을 우리가 경험했기 때문에 우리가 어디를 가든지 무엇을 하든지 어떤 상황에서도 뭡니까? 우리는 하나님의 자녀로서 구원받은 자로서 영원한 생명을 받은 자로서 담대하게 살아가는 거예요. 저는 이것이 매일매일 사는 우리 크리스찬들에게 얼마나 큰 축복인지 몰라요. 그렇지 않습니까?
우리 언제 다 세상을 떠나지 않습니까? 다 죽게 되는 거예요. 근데 주님께서는 그 죽음의 권세를 이기시고 부활하시고 영원한 생명을 우리에게 주셨다고 말씀하셨습니다. 그러니까 우리는 어디서 무엇 하든지 어떤 상황에 있든지, 때로는 병석에 누워 있을지라도, 때로는 오는 내일 할지라도, 때로는 진짜 천지 그저 하늘이 다 무너지고 땅이 꺼질 것 같은 그런 상황에 있을지라도, 바로 이 부활 신앙을 가진 사람들은요, 소망이 있고요, 능력이 있고 담대하게 이겨나갈 수 있다는 것입니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 너무 중요한 거죠. 그래서 이 부활, 예수의 부활이 우리에게 너무나 중요한 것입니다. 예수님께서는 약속대로 사흘 만에 부활하셨습니다. 예수님이 금요일날 돌아가셨거든요. 그래서 선데이, 주일날 부활하신 거예요. 그런데 유대인들에게 선데이는 주중 첫날입니다. 그들에게 마지막 날이 사바스거든요. 토요일이거든요. 그래서 안식 후 첫날 그렇게 이제 얘기하지 않습니까? 그래서 예수님께서는 그 부활하시고 안식 후 첫날, 그러니까 우리로 말하면 선데이에 부활하시고 주일날 부활하시고 저녁에 제자들에게 나타나셨어요. 근데 제자들은요, 유대인들이 우리로 잡으러 오는구나. 왜냐하면 예수님을 잡아 죽인 그 유대인들이, 그쵸, 종교 지도자들이죠. 그들이 우리를 죽이겠다. 우리 숨어 있자. 그래서 어느 집인지 모르지만 거기 다 숨어가지고 진짜 문을 다 닫아 걸고 두렵고 떨리는 가운데 있었습니다. 그런데 예수님께서는 뭡니까? 시간과 공간을 초월하셔서 이게 놀라운 일 아닙니까? 시간과 공간을 초월하니까 이거 영적인 존재구나 라고 우리가 얘기하는데, 또 예수님은 뭡니까? 제자들과 함께 또 밥을 같이 먹네. 그 우리가 이해할 수 없는, 설명할 수 없는 그런 영광스러운 몸으로 예수님께서 나타나셨는데, 사람들이 예수님을 알아본다는 거예요. 무슨 말이겠죠? 예수님이구나, 예수님이구나. 깜짝 놀랐을 거 아닙니까? 그러면서 예수님께서 처음 하신 말씀이 뭐냐? 오늘 설교의 제목 뭐죠? 너희에게 평강이 있을지어다. 너희에게 평강이 있을지어다. 와, 참 은혜가 되지 않습니까? 부활하셔서 처음 하신 말씀, 처음 주신 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다. 아마 히브리어로는 샬롬이죠. 샬롬. 너희에게 샬롬이 있을지어다. 주님이 우리에게 가장 원하신 것이 뭐냐 하면 우리에게 이 평화를 주시기를 원합니다. 우리 개인에게, 가정에게, 이 공동체에게, 여러분이 가는 곳곳 어디든지 거기에 주님의 평강, 그 평강을 주시기 원합니다. 주님의 평강이 여러분에게 충만하기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘입니까? 이거 주님이 주신 말씀이에요. 주님이. 예수님은요, 평강의 왕이십니다. 오늘 말씀 같이 읽읍시다. 시작. 그날 곧 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었다. 그때 예수께서 와서 그들 가운데로 들어서셔 너희에게 평화가 있기를 하고 인사말을 하셨다. 이 말씀을 하시고 나서 두 손과 옆구리를 그들에게 보이셨다. 제자들은 주님을 보고 기뻐하였다. 한 아이가 우리를 위해 태어났다. 우리가 한 아들을 모셨다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 그의 이름은 놀라운 조언자, 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평화의 왕이라고 불릴 것이다. 그의 왕권은 점점 더 커지고 나라의 평화도 끝없이 이어질 것이다. 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 받았으므로 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 평화를 누리고 있습니다. 바로 부활하신 예수 그리스도를 내가 주어 구원자로 영접하는 자들에게는 세 가지 평화를 주님께서 주십니다. 첫째는요, 하나님과의 평화예요. 하나님과. 예수님께서 십자가에 돌아가실 적에 여러 가지 일들이 일어나는데 그 중에 하나가 뭐예요? 성전의 휘장이 위로부터 아래로 찢어졌다 그랬어요. 이 휘장은 뭡니까? 그 지성소로 들어가는 그 입구를 막는 거 아니겠습니까? 주님의 임재하심에 아무나 못 갔어요. 대제사장이 1년에 한 번 갈 수 있었습니다. 이제는 그 회장이 찢어지면서 이제는 누구나 예수를 주와 구원자로 믿는 자들은 담대하게 하나님 앞에 나갈 수가 있는 거예요. 그래서 하나님과 맞붙은 담을 무너시고, 그렇죠? 하나님과 원수됨을 뭡니까? 화평케 하시고 우리는 하나님과 화평케 되는 그런 은혜를 입게 됩니다. 저는 예수님의 그 주기도문 중에
주기도문을 어떻게 시작합니까? 하늘에 계신 우리 아버지요 그러잖아요. 근데 여기 아버지가 사실은요 원어로는 아빠라고 돼 있어요. 아빠. 무슨 말이겠죠? 그러니까 우리가 하나님 저 멀리 계시고 뭐 보좌에 앉으시고 뭐 전지전능하신 그런 하나님이시지만 또 그 하나님 뭡니까? 우리가 언제라도 뛰어갈 수 있는, 그렇죠? 아빠이신 하나님, 아버지이신 하나님이신 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 두 번째는 우리가 예수를 주와 구원자로 영접하면 주님께서는 우리 자신에게 평강을 주세요. 여러분 우리가 다른 사람들과 좀 불편하게 지내는 면도 없지 않아 있지만은 사실은 나 자신과 가장 불편합니다. 나를 제일 괴롭히는 사람이 바로 나예요. 다른 사람이 아니고. 내가 너무 안타까운 거야. 때로는 내가 너무 미운 겁니다. 때로는 너무나 진짜 왜 내가 이럴까 그러면서 한탄하는 경우가 한두 번이 아닙니다. 근데 예수가 우리의 삶의 주인이 되시잖아요. 그러면 나의 연약하고 부족한, 그렇죠? 나의 죄스러운 모습들, 그런 것들을 다 뭡니까? 씻어주시고 바로 예수께서 우리의 삶을 주장하실 적에 우리 자신의 평화를 이룰 수가 있다는 것입니다. 그래서 주님이 오시면 나 자신과 평강을 이루는 거예요. 나 자신과. 세 번째는 우리가 주님을 모시게 되면요 다른 사람들과 평강을 이루게 됩니다. 생각해 보시기 바랍니다. 여러분 교회 여러 가지 뭐 이렇게 불편한 일도 없지 않아 있지만은요 그래도 교회는 다 예수님 믿으니까, 단 아니지만은 많은 분들이 예수 믿으니까 그래도 교회만큼 평화롭고 은혜가 있는 데가 없습니다. 밖에 가보세요. 여러분 직장생활 해보세요. 직장생활에서 여러분 뭐 거기선 한 사람은 눌러야지 제가 올라가는 거 아닙니까? 예. 우리가 뭐 흔히 듣는 얘기도 아닙니까? 경쟁 사회 아닙니까? 저 사람이 이겨야 되는 거 아닙니까? 뭐 봐주는 게 있어요? 실수하면요 한 번은 봐줄지도 몰라요. 두 번 아웃입니다. 아웃. 예. 세상이 그런 거예요. 근데 만약에 모든 사람들이 예수님을 온전히 제대로 믿는다면 바로 우리가 뭡니까? 다른 사람들과의 화평을 이룰 수가 있는 거예요. 인간관계가 회복되는 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 에베소서 2장 14절에 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대 사람과 이방 사람들 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애셨습니다. 라고 성경은 얘기하고 있어요. 그렇죠? 예수께서 십자가 달려 돌아가심으로 말미암아 부활하심으로 말미암아 뭡니까? 이걸 다 허무셨다는 것입니다. 예수님 평강의 왕이십니다. 바로 예수를, 부활하신 주님을 여러분의 삶에 주와 구원자로 영접하여 주님께서 주시는 화평함을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는요, 예수님이 함께 하시는 곳이 바로 화평이 있습니다. 같이 말씀 읽겠습니다. 나는 평화를 너에게 남겨준다. 나는 내 평화를 너에게 준다. 내가 너에게 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말아라. 하나님과 우리 주 예수를 알므로써 은혜와 평화가 여러분에게 더욱 풍성하여지기를 바랍니다. 평화의 주님께서 친히 언제나 어느 방식이론지 여러분에게 평화를 주시기를 빕니다. 주님께서 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아멘. 오늘 말씀 보니까요 제자들이 막 두려운 가운데 있지 않았습니까? 예수님께서 오셔갖고 너에게 평강이 있을지어다. 이 사람들 민가 했던 것 같아. 이게 도대체 무슨 일이야? 예수님께서 뭡니까? 그 못 박힌 손과 그 옆구리를 보여주시면서, 그저 창 맞은 옆구리 보여주시니까 그들이 뭡니까? 너무 기뻐했다. 그렇죠? 바로 예수님이 계신 그곳에 주님의 평강이 임하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리가 예수를 주와 구원자로 믿으면 내 안에 평강이 이루어지는데, 내 자신과 하나님과 이웃과의 평강이 이루어지는데, 근데 이 평강이 매일매일 우리 삶 속에 지속돼야 되고 어디를 가든지 무엇을 하든지 그 평강이 있어야 되는데, 그것은 바로 우리가 진정
예수님을 나의 주님으로 모시고 살 때 가능합니다. 꼭 기억하세요. 내가 예수를 주와 구원자로 믿고 영접했다 하고 내가 매일매일 삶 속에서 예수를 나의 주님으로 모시고 산다 하는 것은요, 그 느낌이 다릅니다. 나 예수를 주와 구원자 영접했어, 나 구원받았어, 아멘, 그렇게 얘기할 수 있잖아요. 그러나 내가 매일의 삶 속에서 예수님을 주님으로 모시고 산다는 그 의미는 뭡니까? 매일의 삶 속에서 내가 주님을 예배하고 영광 돌리는 뜻이죠. 매일의 삶 속에서 뭡니까? 나의 뜻보다 뭡니까? 하나님의 뜻을 추구한다는 것을 얘기하죠. 매일매일 삶 속에서 내가 내 힘과 능력을 의지하지 않고 주님을 의지한다는 것을 의미하고 있는 거죠. 내가 매일매일 삶 속에서 뭡니까? 그분께서 나에게 주신 그 사명을 이루기 위해서 살아간다는 것을 말씀하고 있지 않습니까? 그래서 내가 매일 삶, 내가 죽을 때까지, 하늘나라 갈 때까지 내 삶의 모든 것이 주님이 중심이 되어 주님의 뜻대로, 주의 명령대로, 주의 말씀대로, 주님 원하시는 대로 내 생각, 내 뜻, 내 욕망이 아니라 주님의 뜻대로, 그것을 얘기하고 있습니다. 그럴 적에 여러분들 꼭 기억하는 게, 그럴 적에 바로 우리의 삶 속에 또 우리가 가는 어느 곳에든지 예수 그리스도의 평강이 충만한 것을 믿으시기 주 여러분을 축원합니다. 중요해요. 나는 예수는 믿어, 나는 구원받았어, 교회도 열심히 다녀요, 교회에서 직분도 받았어. 그런데 매일의 삶 속에서 예수가 나의 삶의 주인이 아닌다면 그런 사실 예수 믿는 거라고 얘기할 수 없습니다. 그래서 어떤 신학자는 이렇게 얘기했어요. 예수가 만약에 당신의 삶의 주인이 아니면 예수는 당신의 구원자도 아니다, 그렇게 얘기했어요. 그럼 그렇게 생각 안 하세요, 여러분들? 그냥 예수는 그냥 정신적으로 아니면 철학적으로 그냥 생각으로 믿는 거로 끝나는 겁니까? 아니죠. 예수를 진정 나의 삶의 주님으로 모시고 살 적에 어느 곳이든지 어느 상황이든지 주님의 평강이 충만한 것을 믿으시오 주 여러분을 축원합니다. 세 번째는 뭡니까? 성령 충만함으로 주님의 평강을 누리자. 우리 말씀 같이 읽읍시다. 시작. 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다. 너에게 평화가 있기를 빈다. 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보낸다. 이렇게 말씀하신 다음에 그들에게 숨을 불어넣으시고 말씀하셨다. 성령을 받아라. 성령이 여러분을 평화의 틀로 묶어서 하나 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오. 예. 여러분, 그 초대교회 성도들은요, 예수가 십자가에 돌아가시고 부활하신 그 사건을 분명히 믿었고요, 그리고 예수님을 주님으로 모시고 살았습니다. 근데 그분들이 확신을 가지고 있었던 건 뭐냐면 바로 이 주님이 나와 함께 하시는 임마누엘 하나님이라는 것을 그들이 믿었어요. 함께 하신다. 여러분, 다른 종교들은 자기들이 믿는 신을 나타내기 위해서 뭐 그림을 그리거나 아니면 동상을 만들어서 우리 신이 여기 있다 그렇게 얘기하지 않습니까? 근데 초대교회 크리스천들은요, 뭐 그림을 그리거나 뭘 만들지 않았어요. 왜냐하면 예수께서 그들과 함께 하심이 현실이니까. 지금 나와 함께 계시니까 뭐 그림이고 동상이고 필요가 없는 거예요. 24/7 나와 함께 하시는 주님을 그들이 분명히 믿었다는 것입니다. 여러분, 처음 300년은요 우리 기독교에 대한 뭡니까? 우리가 가지고 있는 이 신학 성경도 완성이 안 된 상태였어요. 그죠? 사도들의 편지와 글이 이렇게 다니면 사람들이 읽었지만은 이렇게 책으로 나오지 않았다는 것입니다, 여러분들. 그 당시는 아직 신학이 정립이 안 됐어요, 여러분들. 우리 뭐 웨스터민스터 고백이니 뭐 여러 가지 그런 것을 공부하고 있지 않습니까? 그런 정리가 안 돼 있을 때도요, 논리적으로 이렇게 설명이 잘 안 됐어요. 그럼에도 불구하고 그들이 신앙을 버리지 않았던 것은 뭡니까? 내가 믿는 예수가 살아계셔도 나와 함께 한다는 것을 그들이 매일매일 경험했기 때문입니다. 할렐루야. 우리 이북에 지금 살고 있는 우리 동포들 너무 안타깝죠. 그들 가운데 예수를 믿는 사람들이 있습니다. 제가 그 만주 거기 좀 다니면서 그때 탈북자들도 만나고 또 이북에 들어가서 복음을 증거하는 조선족 목사님들도 만나고, 그래서 거기 형편을 저한테 얘기해 주고 그랬어요. 그래서 그분들은
진짜 목숨을 걸고 예수를 믿는 것입니다. 우리 지금 이렇게 모이지 못하죠. 컴컴한데 누구네 집, 그것도 뭐 10명, 20명이 아닙니다. 혼자서 혹은 2, 3명, 서너 명, 저 동굴에서, 그렇죠? 그리고 우리처럼 이렇게 성경책 읽고 뭐 찬송가 부르고 그런 게 아니에요. 그냥 지나가면서 이렇게 쪽지로 이렇게 준다 그래요. 그럼 그 쪽지 받아보고 거기에 이제 성경 구절이 있는 거예요. 그러면서 지금 수십 년이 지났는데 지금도 신앙을 지키면서 예수를 믿는 거예요. 저는 분명히 확신합니다. 그분들은 매일매일 하나님과 동행하기 때문에, 하나님 주님이 살아계신 나와 함께 있다는 것을 확실히 믿기 때문에 그들이 그런 신앙생활을 할 수 있었던 거예요. 근데 오늘 말씀 보니까요, 아버지께서 나를 보낸 것 같이 나도 너희를 보낸다. 이게 뭡니까? 주님께서 평강을 주시면서, 평강을 기원하시면서, 아버지께서 나를 이 세상을 구원하기 위해서 보낸 것처럼 나도 이 세상을 구원하기 위해 너희를 보낸다는 그 말씀이에요. 그러니까 모든 크리스천에게 주신 뭡니까? 사명인 거죠, 사명. 그래서 저는 우리가 주님 안에서 평강을 누리는데, 그 평강 누리는 게 마지막 점점을 찍는 것이 뭐냐면 주님께서 주신 사명을 이루면서 사는 삶이 예수 그리스도의 평강을 누린다. 저는 그렇게 분명히 믿습니다. 그냥 나만 믿고 구원받고 여기서 잘 지내자 이런 사람들은요, 이러면요 완전한 주님의 평강을 누리지 못해요. 근데 주님의 뜻을 이루는 자, 복음을 증거하는 자, 증인이 되는 자, 그들이 바로 뭡니까? 주의 평강을 누리게 됩니다. 그러면서 성령을 받으라, 성령을 받으라. 그래서 가만히 생각해 보니까 우리가 예수를 증거하고 전도한다는 거는요, 성령 충만함이 없으면 할 수 없습니다. 그래, 할 수 없어요. 성령이 나와 함께 하지 않으면 전도 못합니다. 그래서 우리가 이렇게 내가 왜 전도를 하고 싶은데 전도를 안 하지? 전도를 못 하지? 그럼 이 말씀 한번 생각해 보시기 바랍니다. 내 안에 성령 충만함이 없는 거 아니야? 그러면 그게 정확할 것입니다. 그래서 우리가 전도하고 선교하는 것은 성령께서 역사하실 적에 가능한 거예요. 그 사명을 감당하는 거예요. 그래서 예수님께서는 성령을 받으라 말씀하셨습니다. 말씀 맺겠습니다. 예수님께서는 부활하셔서 제자들에게 나타나셔서 처음으로 하신 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다. 오늘 부활절 예배드린 저와 여러분들, 오늘 주님께서 주시는 이 말씀, 주님의 평강이, 샬롬이 우리 모두에게 충만하기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 함께 기도드리겠습니다.